So, good morning, friends. Today we are now ready to leave Phuket, but I have the privilege of talking to Mr. Sun here, who is the owner of this specific club resort. So, we just like to, his hospitality has been very wonderful. We'd like to hear a few words from him. So, Mr. Sun, can you tell us a little bit about your resort? When did you start this? Well, we actually opened since 2004, just after tsunami though. So we were lucky, lucky. Otherwise, then we cannot be open for year to years, Yeah. Anyway, this is I just want to call. I just want to call this is a resort, but I just want to be, the whole feeling as your second home. Yeah. So whenever guests come over here, then we always make our guests feel at home better. So there's no resort, just your second home only. So anything at all, you are the best. We always said to our heart that guests always come first. So this guest is my part of family. So being at home just is my main feeling to our guests. This is the sort that I can tell you though. I guess the meaning is it will be more. It understood that already though. And how many rooms do you have in this resort? Only 33 rooms, but 33 rooms we got the 4 type of guest room. Okay. From the twin bed suite, twin bed suite. I mean twin 2-bedroom suite. And then the deluxe, and then after that, and normal superior. And there are some very wonderful views of this surroundings, and it's been a really pleasant stay for us here. You've been very considerate about our needs, and you made sure that our vegetarian requirements are well catered. So thank you very much. That's right. On request. So for those who are watching this, and if they want to book with your resort, what would you recommend? Do you recommend booking directly with you or through web agents? What I would suggest is go direct to our website. Then after that, you confirm your booking. Then it will be automatically discount, announce a special discount. Really? Oh, that's great. That's great. Okay. So just go to our website. Okay. I'll put a link to your website in the vlog. Right. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you for being a guest. Thank you. We are part. We are part of family, though. Thank you. The hospitality is very thoughtful, and one of the evidences is we left early in the morning yesterday, and you were able to pack us breakfast completely vegetarian, and it was so thoughtful of you. Thank you very much. It's always to any guest who come to stay here. We came here after looking at the reviews. The reviews were excellent. Thank you so much. The hospitality has been very much the same. Thank you. So I mean, I am the elder one, so please allow us to be part of your family. So you can call brother, brother son instead. I just don't want to say. I'm your uncle. I'm not your uncle anymore. We are not so young anymore. No. You're very young at heart. Although I'm retired though. So thank you so much once again for being a guest here. Thank you. And please put it to your heart that this is your second home here. I am as the younger brother. Oh no, older brother though. We'll be waiting to welcome you here as our family. Thank you so much. Thank you so much. ขอบคุณครับ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ರೆಸಾರ್ಟಿಂದ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 3 ದಿನ ಹೇಗೆ ಕಳೀತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೀಪ್, ನಿಮ್ಮ 3 ದಿನದ ಅನುಭವ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟ್ರಿಪ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಯಾಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡ್ತಿರೋರು ಪುಕೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಂಥ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ ಎಂಥ ಟ್ರಿಪ್ಪು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಆದರೆ ಪುಕೆಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಕಾರವಾರದ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ತೀರಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜನನೂ ಭಾಳ ಇದಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್, ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಚಿಯಸ್. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಲೈಟ್ ವಾಸ್ ನಿನ್ನೆ ಸಿಮಿಲನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅವರೆಷ್ಟು ಪಂಕ್ಚುಯಲ್ಲಾಗಿ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸೇ ತಿರ್ಬೇಕದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಸ್ನಾರ್ಕ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ಒಂಥರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಜೀವರಾಶಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಅದೊಂಥರ ವಿಸ್ಮಯ. ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರಿ ಹೈಲೈಟು. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಈಗಿದ್ದಿದ್ದು ಹೋಟ್ಲ್ನ ಅವನ ಓನರೇ ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇರ್ ತಗೋತಾನೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮದಂತೂ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಿರಿನು ಚೇತು, ನೋ ಫಿಶ್, ನೋ ಮೀಟ್, ನೋ ಎಗ್, ನೋ ಫಿಶ್ ಆಯಿಲ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಂದು ನೋ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡ್ಕೊಂಬಂತು. ಸೊ ಪುಕೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋರು ಸಿಮಿಲನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಓನರ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಕಾರತ್ತುವಾಗಲೂ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸನ್ಬರ್ನ್ಸ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಉರಿತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನರ್ಸು ಅದು ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸನ್ಬರ್ನ್ನಿಂದ. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಾಗಿ ನಮಗಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಏನು ಇದ್ರೂ ಇಂಥದ್ದು ಏನು ಉರಿ ಇರಲಿ, ನೋವಿರಲಿ, ಇಂಥ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಔಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಂಥ ಜಾಗನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ನಾನಂತೂ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಬಂದೆ ಮನೆಗೆ 10:15ಗೆ, ಮಾರನೇ ದಿನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು. ಎದ್ದು ಹೊರಟು ಬಂದೆ. ಎಲ್ಲ ಚೇತು, ಗಿರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರಿಪ್ದೆಲ್ಲ ಚೇತು ಫುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಗಿರಿ ಬೇರೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ, ಟ್ರಾವೆಲ್ಲು ಅದು ಇದು. ನಾನಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೆ, ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಿಪ್ದು. ಬಟ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್, ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು, ತುಂಬ ಪ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜನವರಿಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲು ಹೊರಟಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು 3-4 ದಿನದ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಏರ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ವೀಸಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು, ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ತರಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಚೇತನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಚೇತನ್ ಅವರೇ, ಪುಕೆಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಂಗರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸುಮಾರು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು 1-2 ದಿವಸ ಪುಕೆಟ್ ಒಳಗಿರೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾರಾಸೈಲಿಂಗು ಅಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪುಕೆಟ್ ಟೌನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಪುಕೆಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಫ್ಲೈಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸು ಸುಮಾರು 3.5 ಗಂಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ವೀನ್ 20,000 to 25,000.
ಪುಕೆಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸಿಗೆ. ವೀಸಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ವೀಸಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಸಾಗೇನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಒಂದು TDAC ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದೊಂದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಅರೈವಲ್ಲು. ಅದು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದು ಬರೀ 3 days ಬಿಫೋರು. ಸೊ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 3 days ಬಿಫೋರ್ ಅದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೂ ಇಮಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ booking.com ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ರಿವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಸಾರ್ಟು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗೋ ಏರಿಯಾ ಪುಕೆಟಲ್ಲಿ ಪಟಾಂಗ್ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು 40-45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ. ಆ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವಿದ್ದಿದ್ದು ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಏರಿಯಾ, ಮೋರ್ ಕ್ವೈಟರ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರನ್ ಬೀಚ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸುಮಾರು ಬೀಚಸ್ ಇದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತೀರೋ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೆಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ? ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ನಾವು booking.com ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಹೈ ಎಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸು ಇದೆ ಮತ್ತು ಚೀಪರ್ ವರ್ಷನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸು ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏರಿಯಾಗೂ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷ ದೂರದಲ್ಲಿ. ಬೀಚು ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಅರೌಂಡ್ 14,000 ಬಾತ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 42 ಸಾವಿರ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 40-42 ಸಾವಿರ ಅಷ್ಟಾಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ 4 ಬೆಡ್ ರೂಮು. ಸೊ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವಿದ್ದಿದ್ದು 3 ಜನ. ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯಿತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಜಂಪ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪೂಲು, ಜಕೂಸಿ, ಸೋನಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ 6 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಟು 11 o'clock ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪೂಲ್ ಇತ್ತು, ಅದೊಂದ್ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಆ ಥರ ನೀವು ನೋಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓವರಾಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚೇತನ್? ಓವರಾಲ್ ನಾನು ಟ್ರಿಪ್ಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 out of 10 ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿತ್ ನಮ್ಮ MBBS ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸುಮಾರು ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಏಮ್ ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ 3-4 ದಿನ ಕಳೆದಿರೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಬಾನಿನಿಂದ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದೊಂದು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಜೀವನ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಮೌಂಟ್ ಜಾಯ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೀಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ 3 ದಿನದ ಪುಕೆಟ್ ಪ್ರವಾಸ. ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ. 3 ಜನಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.